जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जनरंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जनरंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव
राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद पूना प्रभुपाद की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः ॐ अज्ञानविनन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 17 8.17 ಸಹಸ್ರಯುಗ ಪರ್ಯಂತಂ सहस्रयुग पर्यन्तम् ಅಹರ್ಯತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ವಿದುಃ अहर्यत् ब्राह्मणो विदुः ರಾತ್ರಿಯುಗ ಸಹಸ್ರಾಂತಾಂ रात्रियुग सहस्रान्तां ತೇ ಅಹೋರಾತ್ರ ವಿದೋ ಜನಃ ते अहोरात्र विदो जनाः ಸಹಸ್ರಯುಗ ಪರ್ಯಂತಂ सहस्रयुग पर्यन्तम् ಅಹರ್ಯತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ವಿದುಃ अहर्यत् ब्राह्मणो विदुः ರಾತ್ರಿಂ ಯುಗ ಸಹಸ್ರಾಂತಾಂ रात्रियुग सहस्रान्तां
ते अहोरात्रविदो जनाः ते अहोरात्रविदो जनाः सहस्रयुगपर्यन्तं सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः अहर्यद्ब्राह्मणो विदुः रात्रियुगसहस्राब्दान् रात्रियुगसहस्रान्ताम् ते अहोरात्रविदो जनाः ते अहोरात्रविदो जनाः सहस्रयुगपर्यन्तम् सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्राह्मणो विदुः अहर्यद्ब्राह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ताम् रात्रियुगसहस्राब्दान् ते अहोरात्रविदो जनाः ते अहोरात्रविदो जनाः सहस्र ಅವ್ಯಕ್ತ सहस्रयुगपर्यंत ಸಹಸ್ರಯುಗ ಪರ್ಯಂತಂ सहस्रयुगपर्यन्तम् ಅಹರ್ಯದ್ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವಿದು ಅಹರ್ಯದ್ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವಿದುಃ ರಾತ್ರಿಯುಗ ಸಹಸ್ರಾತಂ रात्रियुगसहस्रातम् ತೇಹೋ ರಾತ್ರ ವಿದೋ ಜನ ते अहोरात्रविदो जनाः ಸಹಸ್ರಯುಗ ಪರ್ಯಂತಂ सहस्रायुगपर्यन्तं सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तं रात्रियुगसहस्रान्ताम् ते अहोरात्रविदो जनाः ते अहोरात्रविदो जनाः सहस्रयुग पर्यंतम सहस्रयुगपर्यन्तम् आयुर्द ब्रह्मणो विदो ब्रह्मणो विदुः रात्रियुग सहस्रातम रात्रियुगसहस्रान्तम् देहो रात्र विदो जना ते रात्रिविदो जनाः ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರಿಂದ जय श्री प्रभु ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ವಿತ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್. By human calculation, By By human human calculation, 1,000 ages 1,000 ages taken together taken together is the duration is the duration of Brahma's one day, of Brahma's one day, and such also and such also is the duration is the duration of his night. of the night. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಣ. 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು. ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಯಾನ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್ದಲ್ಲಿ. ನೆನಪವ ನಿನ್ನಾರೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್ದಲ್ಲಿ. ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂದ್ರೇನು, 2ನೇತ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು, 3ನೇತ ಕರ್ಮ, 4ನೇದ ಆದಿಭೂತ, 5ನೇದ ಆದಿದೈವ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು? ಯಾವುದು ನಾಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇಂಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಬಲ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎಂಟಿಟಿ, ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮನ್. ಯಾವುದು ನಾಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾವ ಇಲ್ಲ, ನಾಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನ? ಅನಾಶೀನೋ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಅನಾಶೀನೋ ಅಂದ್ರೆ ನಾಶ ಆಗುವುದು. ಅವಿನಾಶಿ ತು ತದ್ ವಿಧಿ, ಅವಿನಾಶಿ ಅಂತ. ಅನಾಶೀನೋ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಗೆ ಶಾಲೆಯೊಳಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಇವು. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್ ABCD ಅದು ಯಾರು ಕಲಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ A ಫಾರ್ ಆ್ಯಪಲ್, B ಫಾರ್ ಬಾಲ್ ಕಲ್ಕೋತ ಬಂದು ಈಗ ಕಲೀಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಬೇಸಿಕ್ ಇದು. ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ. ಆಮೇಲೆ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಏನದ? ಅದು ಭಗವಂತನ ನಿತ್ಯದಾಸ, ಅದೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ. 3ನೇದು ಕರ್ಮ. ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಾವ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ತದೆ. ನೋಡಿಲ್ಲ, ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಕರ್ಮದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ? ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ತೊಡಗಿದ್ರೆ ಜನ್ಮ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ತದ? ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ.
ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಬಿಟ್ರೆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿನ್ನೋದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ ತಗೋತಾ ಇದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಾಪ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಕರ್ಮ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ? ಕರ್ಮ ಫ್ರೀ ಡಯಟ್ ಅಂತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೋರಿ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಫ್ರೀ ಡಯಟ್. ಯಾವ ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟ. ತಿನ್ನಬೇಕಾ? ತಿನ್ನಲಾರ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. ತಿನ್ನು ಮುಂಚೆಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋತು. ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಹಿಂಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಂದ್ವಿ, ಬರೀ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಬರ್ತೈತಿ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇರ್ಬಿ ಯಾವುದು ಸತ್ತೋಗ್ತಾವಲ್ಲ ಕಾಲ. ಅದೇ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ವಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ, ಬಾರಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಬೇರೆ. ಬರೀ ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ದಾಗ ಪಾಪ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಬಂಧನ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ಆದಿ ಭೂತ ಅದಕ್ಕೇನಂದ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾವುದು ನಿರಂತರ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ನಿರಂತರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಾಗ ಏನಂತಾರೆ? ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶಬ್ದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ವಿಪರೀತವು. ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಬದಲಾಗಾರ್ದು ಏನದ? ಚೇಂಜ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಬದಲಾಕೋತ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಳೆ ಫೋಟೋ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಿ? ಸಣ್ಣವರಿಂದ ಫೋಟೋ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗವ. ಈಗ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬದಲಾದ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳದಂತೂ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ. ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಇವನು ಎತ್ತರ ಸ್ವಚ್ಛ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಬಾಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿವರ್ತನಶೀಲ. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ನಿರಂತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಆದಿದೈವ, ಆದಿಭೂತ, ಆದಿದೈವ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ವಿಶ್ವರೂಪ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಬಂದರಲ್ಲಿ. ಆದಿಭೂತ ಮತ್ತು ಆದಿದೈವ, ಅವು 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೃಷ್ಣ ಈ ರೀತಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಯಿತಾ? ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಇವತ್ತು 17ನೇ ಶ್ಲೋಕ, 14, 15, 16 ಇವು 3 ಶ್ಲೋಕ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 14ರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನ? ಅನನ್ಯ ಚೇತಾ ಸತತಂ ಯೋ ಮಾಂ ಸ್ಮರತಿ ನಿತ್ಯಶಃ ತಸ್ಯಾಹಂ ಸುಲಭ ಪಾರ್ಥ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತಸ್ಯ ಯೋಗಿನ. ಅನನ್ಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ವಿದೌಟ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿರಂತರ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣಂದೇ ಅನನ್ಯ ಚೇತ. ಚೇತ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು. ಸತತಂ ಯೋ ಮಾಂ ಸ್ಮರತಿ ನಿತ್ಯಶಃ, ನಿತ್ಯ ಕೃಷ್ಣಂದೇ ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೋಮವಾರ ಆ ಗುಡಿ, ಮಂಗಳವಾರ ಈ ಗುಡಿ, ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಹನುಮಪ್ಪನ ಗುಡಿ. ಆಯ್ತು, ಸಂಡೇ ಖಾಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಬರ್ತೀವಿ ತೋರಿ ರಾಯಪುರ ಅಂತ. ಸಂಡೇ ಯಾವ ಗುಡಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬರ್ತಾರೆ, ಟೆಂಪಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ರಾಯಪುರ. ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ಜನ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಹಾಲ್ ತುಂಬಿರ್ತದೆ. ಜನ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಸಂಜೆನಾಗೂ ಮತ್ತು ಹಂಗೆ ರಶ್ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ.
ಈ ರೀತಿ ಸಂಡೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಂಡೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದಲ್ಲ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರೇ ಕೃಷ್ಣಂದ ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನನ್ಯ ಚೇತಾ ಸತತಂ ಸತತ ಯೋ ಮಾಂ ಸ್ಮರತಿ ನಿತ್ಯಶಃ ನಿತ್ಯ ಯಾರು ನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ತಸ್ಯಾಹಂ ಸುಲಭ ಪಾತ್ ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಸಿಗುದಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ವೇದೇಶು ದುರ್ಲಭಂ ಅದುರ್ಲಭಂ ಆತ್ಮಭಕ್ತೋ ವೇದ ಹುಡುಕಾಡ್ಕೋತ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಿಗುವುದು ಭಾಳ ಕಠಿಣ. ಇಲ್ಲೇ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅನನ್ಯ ಚೇತಾ ಸತತಂ ಯೋ ಮಾಂ ಸ್ಮರತಿ ನಿತ್ಯಶಃ. ಆವಾಗ ತಸ್ಯಾಹಂ ಸುಲಭ ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದಂತ. ಸುಲಭ ಪಾರ್ಥ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತಸ್ಯ ಯೋಗಿನ. ಇದು 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಆದ್ರೆ 15ರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನ? ಕೃಷ್ಣನ ಸಿಕ್ಕ ಆದಮೇಲೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಮಾಮುಪೇತ್ಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ದುಃಖಾಲಯಂ ಅಶಾಶ್ವತಂ ನಾಪ್ನುವಂತಿ ಮಹಾತ್ಮನಃ ಸಂಸಿದ್ಧೀರ ಪರಮಾಂ ಗತಾಃ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ನನ್ನ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಕ ಅದಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗ್ಯದ ಇಲ್ಲ. ಸಂಡೇ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿರಿ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಭಾಳ. ಈಗ ಮತ್ತು 26 ಶುರುವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಈಗ ಅನ್ನೋದ್ರಾಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ಈ ರವಿವಾರದಿಂದ. ಸಜ್ಜನವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೂ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗಾರೆ ಬಂದುಬಿಡ್ಬೋದು. 2 ತಾಸು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಅದನ್ನು ಇವೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 2 ತಾಸು ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು 7:30ಯಿಂದ 9:00 ಪ್ರಸಾದ ತೊಗೊಂಡು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಚೇಂಜಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಭಾಳ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ರೆಗ್ಯುಲರಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ರ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ 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 ಭಾಳ ಲಾಭ ಭಾಳ ಅದ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಹೋದ ನಂತರ ಮಾಮುಪೇತ್ಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ, ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನಂತಾನ? ಸುಖಾಲಯ ಶಾಶ್ವತ. ಅಲ್ಲ ಏನಂದಾನ? ನಾ ಏನಂದೆ? ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀವೆಲ್ಲ ನಾವು. ಇದು ಸುಖಾಲಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕತ್ತೀವಿ. ಸುಖ ಸಾಗರ್ ಇನ್ನು ನಾವಲ್ಲ. ಈಗ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅದು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಾರ್ಡ್. ನನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಐತಿ, ನಾ ಹೆಂಗೆ ಸಾಯ್ತೀನಿ? ಐತಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್, ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಭ್ರಮೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಏನ್ರ? ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್? ಇರುತನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. 2 ದಿವಸ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇರುತನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇಷ್ಟ ಬದುಕಿರುತನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ದುಃಖಾಲಯ ಮತ್ತು ಅಶಾಶ್ವತ, ಟೆಂಪ್ರರಿ, ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಂದ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ನೆನ್ಪಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲ ಮಾಯಾ. ಈ ರಾತ್ರಿ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನದು ಖರೇನೋ ಸುಳ್ಳು? ಅದು ಇಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದೆ ಖರೇನೋ ಸುಳ್ಳು? ಅದೆಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್. ಅದು ಈಗ ಹಗಲು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಸುಳ್ಳು ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸತ್ಯದ ಅನಿತ್ಯದ. ಇದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಈಗ, ಆದರೆ ಟೆಂಪರರಿ. ಡ್ರೀಮ್ ಲೈಕ್, ಅದು ಡ್ರೀಮ್. ರಾತ್ರಿದ ಕನಸೇ, ಇದು ಕನಸಿದ್ದಂಗೆ. ಏನೇನಾಗಿತ್ತು ಘಟನೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಕನಸಾದಂಗೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ?
ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಗರದವ್ರು ಆತಿಲ್ರಿ, ಮದುವೆ ಗಿದುವೆ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಾತೀಗ ಯಾವಾಗ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಕೊತ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಇಲ್ಯೂಸರಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ಒಂದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೋಗ್ಕೋತ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಈ ರೀತಿ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡಿದ್ದು ನಾನು, ಪಾಸ್ಟ್ ಏನದ ಹಿಂದಿಂದೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತ. ಪಾಸ್ಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಈಗಿಂದ ಏನದ ಈ ಸದ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಇದನ್ನಷ್ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಇದನ್ನು ಸರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕೇನು, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಟೈಮ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅದು. ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು, ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು. ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಟೇಕ್ ಟೈಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಯು ಅಂತ. ಟೈಮ್ ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಗೊಳಿಕತ್ತ. ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ. ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಹಣ ಬಂತಂದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲಾಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಂಗಾರ ತೊಗೋಬೇಕು, ಅದು ಎಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅದರಂಗೆ ಟೈಮ್ ಏನದ ಅದು ರಿಯಲ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು ಅದೇ. ಆ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅದು ಬಂದು ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೋಗಿದ್ದು ಹೋಗಲಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ರೊಕ್ಕ ಬಂತ, ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ, ಸೇಫ್ಟಿ ಐತಪ್ಪ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕ ಐತಿ. ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಬಿಟ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪಕ್ಕ ಆಯ್ತದೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಂತು ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನ, ಅನನ್ಯಚೇತಾ ಸತತಂ ಯೋ ಮಾಂ ಸ್ಮರತಿ ನಿತ್ಯಶಃ ತಸ್ಯಾಂ ಸುಧವ. ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮಾಮೋಪೇತ್ಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ದುಃಖಾಲಯಂ ಅಶಾಶ್ವತ ನಾಪ್ನುವಂತಿ ಮಹಾತ್ಮನಃ ಸಂಸಿದ್ಧಿ ಪರಮಾಂ ಗತ. ಸಂಸಿದ್ಧಿಗ ಅರ್ಥ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸಿದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಸಂಸಿದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಿದ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತ, ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಿದ ಕೂಡ ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೋಯ್ತು. ಒಬ್ಬಂಗೆ ಯಾವಾಗೋ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರಂತ. ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬಂದ, 500 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ತಂತೇಳಿ. ಬಾಜು ಅವ್ನು ಕೇಳಿದ, ನಿನಗೆ ನಂಗೆ 1000 ಕೊಟ್ರ ಅಂದ. ಇವಂಗೆ 500 ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಖುಷಿ ಹೋತ. ಅವ್ನಿಗೆ 1000 ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಹಿಂಗಾಗಿಬಿಟ್ರು. ಎಲ್ಲ ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದೇ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ 5 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತೀವೇನ್ರಿ? 5 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತೀರಿ? 5 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತೀವಿ, ಏನು 5 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತೀವಿ. ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಹುಂಡೆ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗೋಂಗೆ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಹುಂಡೆ ಹಾಕಿಬಿಡೋದು. ಈಗ ಅದೇ 5 ರೂಪಾಯಿ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ನಮ್ಗಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆ ಭಿಕ್ಷಕಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾರು 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿಲ್ಲ, 5 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಕೈಗೆ, ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಮ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಚಲೋ ಸಿಕ್ತ. ಅದು 500 ಹುಂಡೆ ಹಾಕೋದಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿ ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ.
450 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕ ಅದು. ಏನು ಬಂದರೂ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ಬೇಕು, ಬೆಸ್ಟ್ ಅದು. ಆರ್ ಇದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದದ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತ ಅದು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೌಖ್ಯ ಏನದ ಇದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಸಂಸಿದ್ಧಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಏನೇನೋ ಅವಲ್ಲ ಅವು. ಏನೋ ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವುದದ? ಭಾರತ. ಈ ಕೆಲವರು ಕೆಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಏನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವೇನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ. ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಬೇಕಂತೀವಿ ನಾವು. ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಡ ಬಿಡ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತೀವಿ. ಈಗ ಬ್ಯಾಡ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆರದ ಭಾರತ ರತ್ನ ಸಿಕ್ಕ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ಲ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅದು. ಹಂಗಿದು ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಸಂಸಿದ್ಧಿ, ಪರಮಗತಿ, ಫೈನಲ್. 14-15 ಹೇಳಿದೆ. 16ರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ? ಬೇರೆ ಯಾವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅಬ್ರಹ್ಮ ಭುವನ ಲೋಕಾಹ ಪುನರಾವರ್ತಿನೋ ಅರ್ಜುನ. ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕ ಅಂತಾರ, ಸ್ವರ್ಗ ಎಲ್ಲೂ ಹೋದ್ರು ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು. ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಪಾದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಿಸನ್ ಹೌಸ್, ಜೈಲ್. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಏನದ, ಅದು ಜೈಲೇ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೈಲ್. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಇದ್ದಿದ್ದೀಗ. ಇದ್ರ ಕೆಳಗಿನ ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈ ಮೂರ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಯಾವ್ದು ಬೇಕು? ಜೈಲ ಬೇಡ ಅನ್ಬೇಕು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕೈದಿ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 10 ಕಡೆ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ನಿನ್ಗೆ ಯಾವ 10 ಕಡೆ ಹಾಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅವನು. ಒಂದು ಬಂಗಾರದಿತ್ತು, ಬೆಳ್ಳಿದಿತ್ತು, ಕಬ್ಬಣದಿತ್ತು. ಬಂಗಾರದ ಹಾಕ್ರಿ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 10 ಕಡೆನಲ್ಲ ಅದು. ಏನು ಮಾಡೋ, ಬಂಗಾರದ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಅದು ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ನೋಡ್ರಿ ಬಂಗಾರದ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಂಗೆ. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಬಂಧನ, ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಬಂಧನನೇ. ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕಾಯಂ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಬ್ರಹ್ಮ ಭುವನ ಲೋಕ ಪುನರಾವರ್ತಿನೋ ಅರ್ಜುನ. ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಬರಲೇಬೇಕು ವಾಪಸ್. ಯಾವಾಗ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೀಣ ಪುಣ್ಯ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪುಣ್ಯ ಇರುತ್ತಾನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೇ. ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೀಣ ಆಯ್ತು. ಕ್ಷೀಣೇ ಪುಣ್ಯ ಮೃತ್ಯು ಲೋಕ ವಿಶಂತಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ರೊಕ್ಕ ಇರುತ್ತಾನ, ಮುಂಬೈ ಒಳಗೆ ನಡೀತದಲ್ಲ, ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಈ ಹೋಟೆಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೌಪಾಟಿ ಏನೇನೋ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ರೊಕ್ಕ ಇರುತ್ತಾನ. ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಟಿಕೆಟ್ ತಗೋಪ ಮರ ಹೊಳ್ಳೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಡೆಯಕತ್ತಾನೆ. ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಸ್ಸಿಂದು ಟ್ರೈನಿಂದ ಯಾವ್ದಾರ ತೊಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಪುಣ್ಯ ಇರುತ್ತಾನ ಸ್ವರ್ಗ. ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೀಣ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಳೋದು ಬೇಡ, ಅವ್ರ ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಯ್ತು ನಡಿಪ ನಿಂದಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ. ಅಬ್ರಹ್ಮ ಭುವನ ಲೋಕ ಪುನರಾವರ್ತಿನೋ ಅರ್ಜುನ. ಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳಿದ, ಮಾಮುಪೇತ್ಯತು ಕೌಂತೆಯ, ಯಾರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರ ಪುನರ್ಜನ್ಮನ ವಿದ್ಯತೆ. ಮತ್ತು ಹೊಳ್ಳೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಬರ್ಕೋರಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಸರೆಂಡರ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ. ಕ್ಲೀನ್ ಅದ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಭಾರತ ರತ್ನ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವರತ್ನ, ವೈಕುಂಠ ರತ್ನ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಸರೆಂಡರ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣಗೆ ಶರಣಾಗೋದು, ಅದೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಇಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಟೆಂಪರರಿ ಬರ್ತಾವ ಹೋಗ್ತಾವ, ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳಿಕತ್ತಾನ?
ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಆಯುಷ್ಯ ಸಹಸ್ರಯುಗ ಪರ್ಯಂತ ಮನ್ಲಿಗತಾನ. ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ 17ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರ ಅಂದ್ರೆ 1,000. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 1000 ಯುಗ ದಾಟ್ತದ. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 1000 ಯುಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ? ಸತ್ಯ, ತ್ರೇತಾ, ದ್ವಾಪರ, ಕಲಿ, 4 ಯುಗ. ಈಗ ನಡೆದೈತೆ ಯಾವ ಯುಗ? ಈಗ ಕಲಿಯುಗ ಈಗ ನಡೆದೈತಿ. ಬರ್ಕೋರಿ ಇದನ್ನು. ಕಲಿಯುಗದ ಪೀರಿಯಡ್ 4,32,000 ಇಯರ್ಸ್, 4,32,000 ವರ್ಷ. ಇದು ಕಲಿಯುಗದ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಏನೇನೋ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. 4,32,000 ವರ್ಷ ಕಲಿಯುಗದ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದು. ಇದ್ರಾಗ 5,000 ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಯದ. ಈಗ ಇನ್ನು 4,27,000 ವರ್ಷದ ಕಲಿಯುಗ. ಕಲಿಯುಗದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಅವತಾರ ಆಗ್ತದೆ, ಈಗ ಅಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ 4,32,000 ಇಯರ್ಸ್. ಈಗ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಯುಗ, ಕಲಿಯುಗದ ಹಿಂದಿಂದ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರ ಡಬಲ್ 8,64,000 ಇಯರ್ಸ್. 432 ಮತ್ತು 432 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 8,64,000 ಇಯರ್ಸ್. 8,64,000 ಇಯರ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು 432 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ತ್ರೇತಾಯುಗದ ಪೀರಿಯಡ್. ಇಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಾರ 1296. ಇದು ದ್ವಾಪರ ಯುಗ 4,64,000 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ತ್ರೇತಾಯುಗ 12,96,000 ಇಯರ್ಸ್. ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಯುಗ ಸತ್ಯುಗ 17,28,000 ಇಯರ್ಸ್. 17,28,000 ಇಯರ್ಸ್. 432 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 17,28,000 ಇಯರ್ಸ್ ಬಂತು. ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ 4 ಯುಗದ 4 ಯುಗದ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಮುಗಿತು. ಇಂಥದ್ದು 1000 ಯುಗ 4 ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟು 1000 ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಂಥ 1000 ಯುಗ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ 12 ತಾಸು ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹೋಯ್ತು, ಅಲ್ಲೇ 12 ತಾಸು. ರಾತ್ರಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದು. ನಮಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ? ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಏನು ಹುಚ್ಚುಚ್ಚರಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರ, ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಟೈಮ್ ಹೆಂಗದ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಟೈಮು ರಿಲೇಟಿವ್. ಈಗ ಒಂದು ಇರ್ಬಿ ಅದ, ಇರ್ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಆಯುಷ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಇರ್ಬಿ ಆಯುಷ್ಯ ಅದು 100 ವರ್ಷ, ಅದರದ್ದು ಅದರ ಲೆಕ್ಕಲೆ 100 ವರ್ಷ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ 100 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆ 100 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು. ಅದು ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಅವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಕಾಣೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರ್ತಾವೆ, ಫ್ಯೂ ಅವರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಸತ್ತು ಅದರ ಆಯುಷ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಇವು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಯುಷ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದರಂಗೆ ನಾವು ಇರ್ಬಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರ ಆಯುಷ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಆಯುಷ್ಯ ಅವರು. ಅದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಶಕ್ಯ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಕೆಲವು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹುಳ ಬರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮಳೆ ಬರೋ ಮುಂಚೆಕ್ಕೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರಾಗ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವೆ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಹಾರ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸತ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಲ್ಲಿ ತಿಂತಿರ್ತಾವೆ. ಹುಳ ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾವೆ, ಗಪ್ 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 ಹೊಡಿತಿರ್ತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರ ಬೆಕ್ಕು ಕೂತಿರ್ತವೆ. ಆ ಬೆಕ್ಕು ಹಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ. ತಿನ್ನಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೊಡಿ ಅಂತ ಚಲೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಕ್ಕು ಬಂದು ಗಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಈಗ ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಯುಷ್ಯ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಿರ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅದರಂಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರೆ ಭಾಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಬರ್ತದೆ ಭಾಗವತಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬ ರಾಜ ತನ್ನ ಮಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಯೋಗ್ಯ ವರ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹುಡುಕ್ತಾರಲ್ರಿ, ಯೋಗ್ಯ ವರ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದ. ಎಲ್ಲೂ ಚಲೋ ವರನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಚಲೋ ವರ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಮಗಳ ತಕ್ಕ. ಕಡಿಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಈಗ, ಮಗಳ ಲಗ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋಣಂತ. ಈಗ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಕ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಆ ರಾಜ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ಮನೋರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದದ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನೋ ನೋಡ್ಕೊತ ಕೂತಾರ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಾರ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರು ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರು ಭೇಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಏನಿತ್ತು ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ನಾ ಇಂಥ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಮಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ವರ ಹುಡುಕ್ತಾ ಮಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ. ಅವಳಿಗೆ ವರ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲೂ ಚಲೋ ಇಲ್ಲೇ ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ, ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಬಗ್ಗೆ ವರ ಹೇಳ್ರಿ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರು ನಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು, ನೀ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ನೀ ರಾಜ ಐತಿ, ಹಾಂ ನೀ ಈ ಕುಲದವ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಯುಗ ದಾಟಿಬಿಟ್ಟದ ಈಗಾಗಲೇ. ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ನಿನ್ನಿದು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋಗೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಯುಗ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಬದಲಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾನ್ದಾನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲೇ ನಿರ್ನಾಮ ಆಗಿ ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಖಾನ್ದಾನ್. ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಲಗ್ನ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್. ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ನಡೆದದಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯ ವರ ಇದ್ದಾನಲ್ಲಿ ಬಲರಾಮ, ಆ ಬಲರಾಮ ಕೊಟ್ಟು ಲಗ್ನ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗಿಂದಾಗ ರಾಜ ಒಳಗೆ ಬಂದ ಭೂಮಿಗೆ, ಬಲರಾಮಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರು ಹೇಳ್ಯಾರಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಗಳ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೇಳಿ. ಬಲರಾಮ ಆಯ್ತು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಕನ್ಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ಲಕ್ಕೆ. ಬಲರಾಮನ ಗಿಡ್ಡ ಅದರ ಮುಂದೆ ಅಕ್ಕಿ ಮುಂದೆ ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯುಗದ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಭಾಳ ಹತ್ತಿರ ಇತ್ತು. ಬಲರಾಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತ್ರ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಹಲ ನೇಗಿಲ, ಅದನ್ನು ಬಲರಾಮ ಅವಳ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ. ಹೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋತ ಹೋಯ್ತು. ತನಗೆ ಬರೋಬ್ಬರ ಹೈಟಿಗೆ ಬಂದು ಕೂಡ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟ. ಅದು ಹಾಂ ಈಗ ಅಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಏನು ಹೆಸರು ಅವಳದು? ರೇವತಿ. ಇದು ರೇವತ ರಾಜ ಬರ್ಕೋರ ಹೆಸರಲ್ಲ, ರೇವತ ರಾಜ, ರೇವತಿ ಮಗಳ ಹೆಸರು. ರೇವತಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಲರಾಮ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಇವು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲ ಬರೀ. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಮತ್ತೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅವಾಗ. ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಆಯುಷ್ಯ ಸಹಸ್ರಯುಗ ಇಂಟು 4 ಹಗಲಾಯ್ತು 12 ತಾಸು. ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಯ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ರಾತ್ರಿ. ನಮಗೇನು 12 ತಾಸು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅದು 12 ತಾಸು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರ 12 ತಾಸು, ಇಲ್ಲೇ ಸಹಸ್ರಯುಗ 4 ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಆಯುಷ್ಯ ಸಮಯ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರ ರಾತ್ರಿ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರದ ರಾತ್ರಿ ಆದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಳಯ ಆಗ್ತದೆ. 4 ಯುಗ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರ ರಾತ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಳಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಳಯ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಆದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಳಯ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಥ 24 ತಾಸು ಆಗ್ತಿದ್ರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಇಂಥ 30 ದಿವಸಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು, ಇಂಥ 365 ದಿವಸ ಒಂದು ವರ್ಷ, ಇಂಥ 100 ವರ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಆಯುಷ್ಯ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ದಾಗ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಷರ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ.
100 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಎಷ್ಟು ಆಕೈತಿ ಈಗ ಲೆಕ್ಕ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಲೆಕ್ಕ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. 100 days by earth calculation ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬರ್ದಾರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಟು 311 trillion and 40 million earth years. ನೋಡಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಾರಲ್ಲ, ಭಾಳ ಬರ್ದು ಹಾಕ್ಯಾರ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅಳಸಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ, ಕೇಳಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ, ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ ಆದವ್ರು ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಪಾಯಿಂಟ್ 311 trillion and 40 million years. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರದ ಆಯುಷ್ಯ. ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇಟರ್ನಿಟಿ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇಟರ್ನಿಟಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಲೆಕ್ಕಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಆಯುಷ್ಯ ಒಂದು ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಮಿಂಚು ಹೊಡಿತದಲ್ಲ ಚಕ್ ಅಂತ ಬಂದು ಹೋದಂಗೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಯ್ತು ಹೋಯ್ತು. ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಆಯುಷ್ಯ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟರ್ನಿಟಿ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಆಯುಷ್ಯನೇ ಹಂಗೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ಏನು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕದಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಏನೇನೇನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಹಂಗಾಗ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗಾಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ನಡೆದ ಬಿಟ್ಟದ. ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಲ್ ಭರ್ ಕಾ ಖಬರ್ ನೈ 100 साल की ಸಾಮಾನು ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಲ್ ಭರ್ ಕಾ ಖಬರ್ ನೈ 100 साल की ಸಾಮಾನು. ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಕೆ ತಡಿ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಗಂಟು ಇಟ್ಟೇ ಇಡೋದು, ಇಟ್ಟೆ ಯಾವ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ತಾಳೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಅದು 100 साल की ಸಾಮಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಅರ್ಥ ನೋಡ್ರಿ ಅವೆಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಆಯುಷ್ಯನ ಈ ರೀತಿ ಎನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಹೋದ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದ್ರು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಇಟರ್ನಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಕೃಪಾ ಬರ್ದಾರ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇಂಥ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದರು, ಸತ್ತರು, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು 100 ವರ್ಷ. ಆ ಕಾರಣ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಒಂದೊಂದು ಬಬಲ್ ಗತೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಪಟ್ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಬಲ್ ಗತೆ ಬರೋದು ಪಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಸಮುದ್ರದ ನೋಡ್ತೀರಿ, ತೆರೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಪಟ್ 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 ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ. ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸಂತೋಷನ ಮಗಳ ಆಕೆ ಕೇಳತ್ತಿದ್ದೆ ಮೊನ್ನೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಆಗ್ತಾವೆ ಒಂದ್ಸರಿ, ಸಮುದ್ರ ನೋಡಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ರಿ ಅನ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಬೀಚ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಪ್ಪ, ಇಲ್ಲೇ ಗೋಕರ್ಣ ಹೋಗಿ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸಮುದ್ರ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಬಲ್ಸ್ ಬಂದು ಹಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಕಾರಣ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪಟ್ 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 ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಕಾರಣ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ? ಕಾಸಲ್ ಓಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಲ್ಕೊಂಡಾರಲ್ಲಿ? ಕಾರಣದಕ್ಷಾಯ ವಿಷ್ಣು. ಕಾರಣದಕ್ಷಾಯ ವಿಷ್ಣು ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ. ಅವನ ಬೆಡ್ ಯಾವ್ದ? ಅನಂತ ಶೇಷ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ. ನೋಡ್ರಿ, ದೇವರನ್ನಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಂತ ಹೇಳಿ, ಹಾವ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾವು ನೋಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಹಾವ ಮೇಲೆ ಅನಂತ ಶೇಷ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಗ್ಯಾನ. ಅನಂತ ಮುಖ, ಆ ಮುಖದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಭಗವಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ನೋಡಿರಲ್ಲ ಚಿತ್ರ? ಕರನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ತದೆ, ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದ, ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತದ. ಅವು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅವು, ಮಲಗಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು. ಆ ಭಗವಂತನ ರೋಮದಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಉಸಿರು ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪ್ರಕಟ ಆದ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಸತ್ರು, ಎಲ್ಲ ನಡೀತು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ? ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅಥವಾ ಕಾರಣದಕ್ಷಾಯ ವಿಷ್ಣು ಉಸಿರು ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗಿದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಉಸಿರು ಒಳಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ
ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದೇವರಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹುಚ್ಚರಂಗ. ರೋಮದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ಏನಾದ್ರು ಕಪಾಲ್ ಭಾತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಒಳಗೆ ಬರುದು ಒಳಗೆ ಹೋಗೋ ಸುರ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಮದೇವ್ ಬಾಬಾ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಆಯುಷ್ಯ, ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಕಾರಣದಕ್ಷ ವಿಷ್ಣುದು ಒಂದು ಉಸಿರು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ರಿ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರ ಆಯುಷ್ಯ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಈಗ 311 ಬಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್, 311 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ 40 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್. ಇದು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಂದು ಒಂದು ಉಸಿರು, ಅದು ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಎಕ್ಸೇಲ್ ಆದಾಗ ನಡೀತದೆಲ್ಲ. ಇದು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಸೇರ ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿ, ಅದು ಟೋಟಲ್ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದವ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರದ 100 ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯ ಮುಗೀತಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಳಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈಗ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದ್ರೆ ಒದ್ದಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಈಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಈಗ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಶುರು ಆತಂದ್ರೆ ಶಿವ ಶಿವ ಅನ್ಕೋತಾ ಇರೋದ್ರ, ಶಿವಾನಂದ ಅನ್ನೋದು ಶಿವ ಶಿವ ಅನ್ನೋದು. ಭಯಂಕರ ಬಿಸಿಲು ತಾಪ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದೇ ತಡ್ಕೊಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲು ಇನ್ನೂ 100 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ. 100 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನೀರೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಹೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ. ದ ಹೋಲ್ ಅರ್ತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟರ್ನ್ ಇನ್ ಟು ಆ್ಯಶ್. ಅಷ್ಟು 100 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಭಸ್ಮ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಪ್ರಳಯ ಆಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೊರೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈನ್ ಅಂತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಜೋರು ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ. ಮಳೆ ಹನಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ, ಆನಿ ಸೊಂಡೆ ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಲೈಕ್ ದಿ ಟ್ರಂಕ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್. ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಮಳೆ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದು 100 ವರ್ಷ ಮಳೆ ಆ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡ್ತದೆ. ದ ಹೋಲ್ ಅರ್ತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನಂಡೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬರೇ ನೀರು. ಇವತ್ತೇನೋ ಎಲ್ಲರ ಊರು ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಗುಡ್ಡ ಪರ್ವತ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಬದಾಮಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ನೋಡಿ ಬರೇ ಕಲ್ಲು 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 ಹಾಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನೀರು ಇತ್ತಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೋನ್ ರಾಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ 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 ಗುಡ್ಡ ಲೊಟ್ಟು ಪರ್ವತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ತ್ರಿ, ಮೊದಲು ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿತ್ತಲ್ಲಿ, ಆವಾಗ ಸ್ಟೋನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದ್ದದು. ನಿಂತಂತೂ ಆ ಕಲ್ಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಯ ಹೋಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಏನು ಯಾರು ಎತ್ತಿಟ್ಟಾರೋ ಏನು ಕಥೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಲಟ್ 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 ನೀರು ತುಂಬಿತ್ತು. ಸೈನ್ಸು ಮಾತಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಏನು ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬೇಡ, ಶಾಸ್ತ್ರ ನಂಬೋದು ನಾವು. ಆದರೆ ಸೈನ್ಸು ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ಮಾತಿಗೆ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಮೊದಲು ಅರ್ತ್ ತುಂಬಿ ನೀರೇ ಇತ್ತು, ಅವ ಬರೀ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ಸ್. ಈಗೂ 3 ಅಂಶ ನೀರ ಅದ, 1 ಅಂಶ ಭೂಮಿ ಅದ. ಈಗೂ 3 ಪಾರ್ಟ್ ವಾಟರ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಶಾಲೆಗಿದ್ದಾಗ ಕಲ್ತಲ್ಲ ಇದು, 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಈ 1 ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ ನಾವು ಬರೋಬ್ಬರು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನೀರಾಗ ಏನೇನೈತಿ ಅದೇ ಗೊತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಮೇರಿಕಾದನೋ ಏನೇನೋ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಒಳಗಲ್ಲಿ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅದು. ಮತ್ತು ಈ 1 ಪಾರ್ಟ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಮೇಜರ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದ, ಇನ್ನೂ ನೀರೇ ಅದ. ಏನದ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಥರದ ಜೀವ, ಎಷ್ಟು ಜೀವ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ಮಳೆ ಇಷ್ಟ ಆದಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಏರ್, ಮೇಲೆ ಹವಾ ಅದಲ್ಲ, ಹೋಲ್ ಎಲ್ಲವರೆ ನೀರೇ ತುಂಬಿರ್ತದಂತ. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಆಯುಷ್ಯ 100 ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ಉಸಿರು ಹೊರ ಬಿಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ
ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಲ. ಒಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬರೆದಾರ, ಭಗವಂತಗೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಳಯ ಮೂರು, ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಳಯ. ನಮಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಆಗದೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ ಭಗವಂತಗೆ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ. ಏನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಪ್ರಭುಪಾದ? ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಂ, ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್. ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತದೇನ್ರಿ? ಬಟನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮತ್ತು ಸಾಕು ಸರಿ ಬಂದ್ ಆಫ್. ಅಷ್ಟು ಭಗವಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಳಯ. ಈ ಜಗತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದು, ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಳಯ ಎಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿನ ಇದ್ರಾಗ ಸಿಕ್ಬಿಡೋಣ, ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದ ಇದೆಲ್ಲ ಭೌತಿಕ, ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಇದಾಗೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ದಾಟಿ ವಿರಜಾ ಸಾಗರ ದಾಟಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕ ವೈಕುಂಠ. ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ಯಕ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತಾತ್ ಸನಾತನ. ಯಾವ ಶ್ಲೋಕ? ಪೂರ್ಣ. ಪರಸ್ತಸ್ಮಾತ್ ಭಾವವನ್ಯೋ ಅವ್ಯಕ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತಾತ್ ಸನಾತನ ಯಹ ಸ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ನ ಸಸ್ಸು ನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಫಾರ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಕೈಸ್. ಪರಸ್ತಸ್ಮಾತ್ ಭಾವೋ ಅನ್ಯೋ. ಅನ್ಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ, ಅದ್ರ ಭಾವ ಬೇರೆನೇ ಅದ. ಏನದು ಭಾವ ಬೇರೆ? ಅವ್ಯಕ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತಾತ್ ಸನಾತನ. ಅದು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಇದು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಿದ್ದು. ಇದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಜಗತ್ತು. ಎಲ್ಲೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದ ಅಲ್ಲೇ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲೇ ಜನ್ಮ ಅದ ಅಲ್ಲೇ ಮರಣ ಅದ. ಆದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿನೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ನಾಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಜಗತ್ತು ಅವ್ಯಕ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತಾತ್ ಸನಾತನ. ಅದರಂಗ ಈ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇರ್ತದೆ, ನಾಶ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಈ ಶರೀರ, ಇದರ ಬರ್ತ್ಡೇ, ಇದರದ ಡೆತ್ ಡೇ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಡೇಟ್, ಹುಡುಕ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮರಣ, ಎಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಯದ ಅಲ್ಲಿ ನಾಶ. ಆತ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಯದ, ಹುಟ್ಟ್ಯದ ನೋಡ್ರಿ. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಜನ್ಮನೇ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮರಣ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ? ನ ಜಾಯತೆ ಮ್ರಿಯತೆ ವಾ ಕದಾಚಿನ್ ನಾಯಂ ಭೂತ್ವಾ ಭವಿತಾ ವಾ ನ ಭೂಯಃ ಅಜೋ ನಿತ್ಯ ಶಾಶ್ವತೋ ಅಯಂ ಪುರಾಣೋ ನ ಹನ್ಯತೆ ಹನ್ಯಮಾನೆ ಶರೀರ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಲೆ. ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಭಾಳ ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾತ ಆತ್ಮ ನಿತ್ಯ, ಕೃಷ್ಣ ನಿತ್ಯ, ನಮ್ದು ಅವನ ಸಂಬಂಧ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯ, ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯ. ಇಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ನಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತ್ಯಾಕೆ ಆ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದಲ್ಲ? ಕೃಷ್ಣ ನಿತ್ಯ, ನಾವು ನಿತ್ಯ, ಅವನ ಸಂಬಂಧ ಜೋಡಿಸ ನಿತ್ಯ, ಅವನ ಧಾಮನೂ ನಿತ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯ ಆದಾದ ನಾಶ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇರೆ ಐತಲ್ಲಿ, ಅದು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅದ, ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅದ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೆಂಪರರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕೀಗ? ಮಂದಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ಬೇಕೇನು? ನಿಮ್ಮ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೇ, ನಾವಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳಬೇಕು, ಅಡ್ಡಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲ? ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬೇಕಿದಕ್ಕೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ರೀತಿ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಟರ್ನಲ್ ಲೈಫ್, ಇಟರ್ನಲ್, ಫುಲ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್, ಫುಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಿಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತನ್ರಿ? ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲ? 3 ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್, ನಿಮಗೇನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊರಿ.
ಕೃಷ್ಣ ಬೇಕಾ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಅದು ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್. ಆ ಕೃಷ್ಣ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ, ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್. ಮತ್ತು ಮೂರನೇದ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಏನು ಮಾಡಬಾರದು. ನಿಷೇಧಿದ್ದದ್ದು ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂತ್ರೆ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ? ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಹೇಳೋಣ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್, ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಇವೆರಡೂ ನಾವು ಮೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಬೇಕು, ಅದರ ತಕ್ಕ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್, ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್, ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್. ವಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಷ್ಟು ನಾವು ಪಕ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಒಮ್ಮಿಗ್ಲೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ನಿರಂತರ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಗೊತ್ತದ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ? ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ್ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಗೊತ್ತದನೋ ಇಲ್ಲ? ಕೃಷ್ಣ ಗೊತ್ತು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದಲ್ಲ, ಹೌದಿಲ್ಲ ರೀ? ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಏನು ಬೇಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳದು, ಆಗ್ತದಿಲ್ಲ? ಹಂಗೆ ಕೃಷ್ಣಗೂ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಗೊತ್ತದ. ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತಾ ತಕ್ಕ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮುಂದೆ ಅವ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತಾ ತಕ್ಕನೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಗಾಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದೋಸ್ ಹು ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣಾಗ ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय. धन्यवाद.